मोदी जी ने तय कर दिया है, आप गोमासा श्रीनिवास को चुनाव जिता के भेजना। इस तेलंगाना के जितने भी बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई, जितनी भी माताएं बहन जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, जो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी भी आमदनी के हों, गरीब हो या अमीर हो, मोदी जी की तरफ से सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा सालाना, इसकी तय किया गया है। उसी तरीके से हमारे किन्नर समाज, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, उसकी मोदी जी ने चिंता की है और किन्नर समाज के लोगों को भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। మిత్రులారా, ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలనేది ఒక పెద్ద స్వప్నం. నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక వ్యక్తికి 2 గదులు, ఒక బెడ్రూము, ఒక వంట ఇల్లు, ఒక బాత్రూమ్ లాంటి ఒక ఇల్లు కట్టించేటటువంటి స్వప్నము. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కోట్లాది రూపాయలు రాష్ట్రాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల పేరు మీద ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రజలకు దక్కకుండా చేశాడు. మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవట్లే. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద అనేక మంది బీద వాళ్లకు ఇల్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉండే, కానీ వీళ్ళిద్దరు చేపట్టి తెలంగాణకు ఒక అవకాశం రాలే. అంతేకాదు మిత్రులారా, 5 లక్షల రూపాయలతోని ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటటువంటి ఒక ఏదైతే పథకం ఉందో, దాని ద్వారా ఏదైనా కుటుంబంలో ఏదైనా మెడికల్ అవసరం వస్తే 5 లక్షల రూపాయల దాకా వారికి ట్రీట్మెంట్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఆ ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్టుగా నిర్ణయము తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా ఆలస్యంగా తీసుకుంది. ఎందుకు వాళ్లకు ఈ యొక్క అవకాశం రాలేదు, ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ని ఎందుకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదనే విషయాన్ని కూడా అన్నాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇటువంటి అనేక పథకాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్నాం. కానీ అవి ఇక్కడ అమలు పరచాలంటే గోమాస శ్రీనివాస్ని గెలిపించాలి. అప్పుడే ఈ పథకాలన్నీ కూడా మన దగ్గర పనిచే అవసరం ఉంటాయి. కాబట్టి ఈరోజు లక్షలాది మందికి ఈ యొక్క దేశంలో దీని మీద లాభం వస్తుంటే, మన ఒక తెలంగాణలోనే దాదాపు 26 లక్షల కుటుంబాలకు ఈ యొక్క ఆయుష్మాన్ భారత్ కానీ ఇతర ఒక పథకాలు కానీ దాని యొక్క లాభం దొరుకుతూ ఉంది. అందుకే మీరు గోమాస శ్రీనివాస్ని గెలిపిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు మన ప్రాంతానికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के लिए जहां बजट में टैक्स के डिवोल्यूशन में पूरी ताकत से आपके विकास के लिए आगे कार्यक्रम हुआ है और 1,60,000 करोड़ रुपए 1.60 लाख करोड़ रुपए आपको टैक्स में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से 1.10 लाख करोड़ रुपए आपको ग्रांट इन एड दिया गया। आपके रेलवे ट्रैक को बजट से 20 गुना बढ़ा दिया गया है, 20 टाइम्स बजट बढ़ा दिया गया है और आपके रेलवे ट्रैक को डबल किया जा रहा है। उसी तरीके से आज 3 वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना में हैदराबाद से चल रही है, सिकंदराबाद से चल रही हैं। 15 गति शक्ति कार्यक्रम टर्मिनल वो भी यहां पर बन रहे हैं और नेशनल हाईवे आपके यहां दुगना बन करके तैयार हो गया है। इस प्रकार से काम चल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में आपका हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर और हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर, ये सारे विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, जिससे आज आंध्र प्रदेश का विकास, आज तेलंगाना का विकास का पूरी की पूरी ताकत के साथ कार्य चल रहा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां पर आया हूं तो बताना चाहूंगा कि रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड रामागुंडम वह भी फिर से शुरू कर दिया गया है, उसको भी फिर से शुरू कर दिया गया है। उसी तरीके से 926.22 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक तेलंगाना के लिए अप्रूव हो गया है
और आपको जानकर खुशी होगी कि 450 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 63 यह जगदलपुर से निजामाबाद वाया धर्मपुरी इन पेड्डापल्ली से होकर के जाएगा। ये नया विकास का काम चल रहा है और उसी तरीके से शहर योजना में पेड्डापल्ली और चेन्नूर नगर को पालिका को सिलेक्ट कर लिया गया है और उसको जोड़ा गया है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణకు 1,00,000 పై చెరుకు వారి యొక్క ఈ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా లక్షలాది రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి వేరే రూపంలో ఇస్తూ మనకు జాతీయ రహదారులకు ఈ వీటన్నిటికి కూడా నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి చేయడానికి రైల్వే మార్గాన్ని కూడా ఈరోజు పెంచడం జరిగింది. ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాల్లానే తెలంగాణ కూడా 3 వందే భారత్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి సికింద్రాబాద్ నుంచి మొదలవుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాదు మిత్రులారా, ఈరోజు జాతీయ రహదారులు ఈ ప్రాంతంలో మనం ఇవ్వడం జరిగింది. రైల్వే ఒక ఆధునీకరణ చేయడం జరిగింది. రైల్వే లైన్స్తో పాటు ఈ ప్రాంతంలోనే రామగుండం ఫర్టిలైజర్ యొక్క ప్లాంట్ ఏదో దాన్ని పునరుద్ధరించి ఈరోజు మళ్ళీ దాన్ని పెట్టుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఎంతో ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన మారినటువంటి ఒక విషయం అందరూ తెలుసు. పెద్దపల్లిని ఒక లాభం చేసేటటువంటి విధంగా ఇందోర్ నుంచి నిజామాబాద్ వరకు ఒక జాతీయ రహదారి వచ్చేటటువంటి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో పెద్దపల్లి కూడా దానికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అనేక పథకాల్లో ఈరోజు పెద్దపల్లికి వచ్చేటటువంటి ఒక ఏవైతే లాభాలు ఉన్నాయో ఇవి కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క ఆలోచనతో కొన్ని ప్రయోజనాలుగా చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా రైల్వే విషయంలో కూడా రైల్వే లైన్లో కూడా పెద్దపల్లికి లాభం జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి మీరు మరొకసారి గోమాస శ్రీనివాస్ గారికి ఓటేసేటటువంటి ఆలోచన చేయండి అని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. मित्रों, मैंने आपको जो विकास का काम था वो आपको बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से विकास हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज अगर ये विकास हो रहा है, अगर ये उजाला आ रहा है, तो हमको वो बुरे दिन भी याद रखने चाहिए जो कांग्रेस के जमाने और बीआरएस के जमाने में आपने देखा है। ये कांग्रेस, ये असदुद्दीन अवैसी की हमारी AIMIM, चाहे बीआरएस, ये ABC है, AIMIM, ये अवैसी की पार्टी, A, B फॉर बीआरएस और C फॉर कांग्रेस, ये सभी तीनों के तीनों मुस्लिम लीग का एजेंडा चलाने वाली पार्टियां हैं। ये सभी तबलीगी जमात के हिमायती हैं। ये सभी तबलीगी जमात के रीति नीति पर चलने वाली पार्टियां हैं और ये मुख्य धारा को डिस्टर्ब करने वाली पार्टियां हैं। बताओ, ये सब लोग रजाकार के लोगों के समर्थक हैं कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? रजाकार का इतिहास मालूम है ना? ये ओवैसी की पार्टी रजाकार की समर्थक रही है ना? कांग्रेस इसका समर्थन करती है ना? और बीआरएस इनके साथ गले मिलकर के चलती रही है ना? ये सब मुस्लिम लीग, तबलीगी जमात इसके साथ के चट्टे बट्टे हैं, इसका साथ देने वाले लोग हैं। ये लिबरेशन दिवस 17 सितंबर नहीं मना सकते, ये कभी सोच नहीं सकते। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ఈరోజు ఈ రాజకీయ కొన్ని పార్టీలు దానికి నేను ABC అంటున్నాను. ఏ అంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ MIM, B అంటే BRS ప్రభుత్వం, C అంటే కాంగ్రెస్. ఈ ABC ఏది ఉందో ఈ పార్టీలన్నీ కూడా ఈ దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ముస్లిం లీగ్ ఎజెండాని ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నారు. తబ్లిగే జమాత్ మన ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. వారి ఎజెండాని మన మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేవలం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసము ఇవన్నీ కూడా చేసేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గతంలో మనం చూసాము, ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఈ 3 పార్టీలు కూడా 17 సెప్టెంబర్ అంటే 17 సెప్టెంబర్ నాడు ఏ నాడైతే మన ప్రాంతానికి ఆ రోజు స్వాతంత్రం వచ్చిందో, రజాకారుల నుంచి మనకు విముక్తి దొరికిందో, ఆ రోజు
17 సెప్టెంబర్ని ఎవరు కూడా జరుపుకునే ప్రయత్నం చేయట్లే. కానీ ఆ రజాకారుని, ఆ రజాకారు యొక్క ఎజెండాని, ఆ రజాకారు సంబంధించిన చరిత్రని మన మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఈ 17 సెప్టెంబర్ని జరుపుతా ఉన్నాం, మేము జరుపుకుంటున్నాం. ఆ రోజు వచ్చినటువంటి యొక్క మనకు స్వాతంత్రము మనం దాన్ని ముందు తీసుకుపోవాలి. కానీ ఈ ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ద్వారా మనందరం కూడా వెనకబడిపోతున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క 2-3 పార్టీలు కూడా ఈ ముస్లిం లీగ్ ఎజెండా మన మీద రుద్దటానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. आजकल राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा. मैं यहां बोलना चाहता हूं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोरी करो और दूसरों पर इल्जाम लगाओ. आप देखिए, इनका मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, चाहे 2024 का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए. इन्होंने हमेशा हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे पिछड़े ओबीसी, हमारे अति पिछड़े, इनके रिजर्वेशन पर बारंबार डाका मारा है. बारंबार, एक बार नहीं, बारंबार. जब 2004 में आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था,